Okay, good afternoon, everyone. NCM BBA, Service Marketing. We were discussing Unit 4, Unit 5. Screen. What is appearing in your screen now? Screen में क्या Designing आइरहेको छ? What mix. is appearing in your Designing the screen? communication First mixing for slide में services. हेरेको छु। अब त्यही देखाएको छ. Designing the communications mix for services. The key role of communication in marketing we discussed yesterday. It is very essential for a company's success. Yeah. If you have a service team, you have to communicate to your target customers. What are you providing? What is your value proposition? Right? You have to go about persuading the target customer that your service or product offers the best solutions compared to other competing brands. But there are lots of challenges and opportunities in communicating services because it is intangible. So what should you show on the ad? Because of its abstractness, because of its generality, because non-sustainability is a big problem. Consumers cannot taste the service before buying. They have to use it. So you have to give them confidence. Our service is the best one, okay? So health club showing equipments, trainers. And there is complex service, like Food Mandu, Pathao, jasto. Mental impalpability. How do you explain how to benefit from that service? Photo you can just show the picture of the car. People will understand this is the car. You can show the features. But how can you, what to show in a very complicated service? Yeah? How can you explain the benefit of insurance through an ad? So that is quite complex. So mental impalpability is always there. So you have to show the process. And we also discussed yesterday advertising strategies for overcoming intangibility. You are promoting something very intangible, in non-sustainability, sir. So you can show some testimonials. I have used this airlines, it's the best. This bank is the best. Your bank le गरेर मेरो प्रोग्रेस भएको छ. Testimonial देखाएपछि people will have confidence. कि customer देखाउनु पर्यो कि त नभए step by step process देखाउनु पर्यो how to avail the service भनेर हैन. कन्ज्युमरले कसरी बेनिफिट पाउँछ भनेर कि त नभए ब्युटी सलनको ब्युटिफुल फेस देखाउनु पर्यो, ट्रिटमेन्ट पछिको फेज, और फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भाइरोमेन्ट देखाउनु पर्यो. होटेल्सहरूले देखाएको जस्तो कलेजेस part learning को environment देखाइदिनु पर्यो. So I mean, if you are selling something intangible, there are lots of challenges and opportunities as well. Ani, we also discussed using metaphors to communicate the value proposition. Like bank पनि साथी पनि हिजो जुन कुरा गरे हामीले हैन. अनि एकजना अरूले पनि एक दुईवटा एक्जाम्पल्सहरु दिएको थियो मेटाफोर्सको. And I showed you an ad of Accenture. This is a metaphor. It's a consulting, business consulting firm. And उसले भनिरहेको छ, we serve you without any tangles. Hair tangle भएको जस्तो हाम्रो सर्भिस तपाईको बिजनेसमा केही ट्याङ्गल हुँदैन. You will be able to run very smoothly. हैन. So Accenture के देखाउने त? Very smooth management हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो. High performance delivered, they are showing it to a metaphor, to an image. Then facilitate customer involvement in production because co-produce पनि गर्छ कस्टमरले सर्भिस. सेल्फ सर्भिस हुन्छ. एटीएम ब्याङ्कमा आफ्नै भाउचर भर्ने, the customers will fill in their own vouchers, हैन. अनि help customers to evaluate service offerings as well. कस्टमर्सलाई रिवार्ड्स एन्ड रेकग्निसन्सहरु दिनु पर्यो, हैन. इक्विपमेन्ट्सहरु देखाउनु पर्यो. किन इक्विपमेन्ट्सहरु देखाइदिएपछि वाउ दिस हस्पिटल इज ग्रेट, यो हेल्थ क्लब त राम्रो छ, कस्तो राम्रो इक्विपमेन्ट युज गरे, दे आर रियली युजिङ गुड इक्विपमेन्ट्स. Show the equipments in an advertisement. Okay? So customers will have confidence also. It will help them to evaluate your service offerings whether it's better or not. कतिको राम्रो छ भनेर. Equipments, building, facilities, lounges, हैन, machines देखायो भने पनि customers can evaluate the service offerings. अनि एड गर्नुपर्छ. प्रमोसन किन गर्नुपर्छ भने क्यापासिटी त म्याच गर्न लाग्दैन. एक्स्ट्रा सिट्स इन अ थिएटर अर एयरलाइन्स फिल इन गर्नको लागि, एक्स्ट्रा सिट्स इन अ कलेज ब्याच फिल इन गर्नको लागि स्किम दिएर पनि कस्टमर ल्याउन सकिन्छ. अनि प्रमोट द कन्ट्रिब्युसन अफ सर्भिस पर्सनल. एम्प्लोइजले कस्टमरलाई असिस्ट गरिरहेको सिन्सहरु देखाउँदाखेरि कस्टमरलाई एउटा केयरिङको फिलिङ आउन सक्छ. युजुअली सिङ्गापुर एयरलाइन्सले देखाउँछ, होटेल्सहरुले देखाउँछ. The customers being cared, taken care of, nice interaction. You can show these stuffs, and these are some of the challenges and opportunities in communicating services. कोही आएको छ? छैन.
Okay, now from here we will be continuing. Here I go to slide map. What is it appearing in your slide? 5WS module. Huh? ए Here I go to जो छोड्नु भएको. five setting objectives for marketing communications, right? Setting objectives for marketing communications. 5Ws model ones. Whenever you are designing a communication advertisement for a service firm, service company, number 1W भनेको who is our target audience? कुन एरियाको टार्गेट अडियन्सलाई टार्गेट गरे उनीहरूको डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हो, कुन एज ब्र्याकेटको, कुन जेन्डरको, कुन इन्कम लेभलको, कुन क्लासको, कस्तो लाइफस्टाइल र बिहेभियर भएको कन्ज्युमर्सलाई यो टार्गेटिङ हु इज आवर टार्गेट अडियन्स. त्यसपछिको डब्लु भनेको अनदर डब्लु भनेको चाहिँ नि वाट डु वी निड टु कम्युनिकेट एन्ड एचिभ. सर्भिसको के पार्टलाई कम्युनिकेट गर्ने, गुड सर्भिसलाई कम्युनिकेट गर्ने कि हाम्रो रेस्टुरेन्टको राम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई कम्युनिकेट गर्ने कि एम्प्लोइले गर्ने कस्टमर केयरलाई कम्युनिकेट गर्ने कि डु यु वान्ट टु सो कस्टमर केयर कि होइन. वाट डु वी निड टु कम्युनिकेट एन्ड एचिभ. ब्याङ्कको सेफ्टीको कुरा गर्ने कि ब्याङ्कको सर्भिसको कुरा गर्ने कि होइन, रिलायबिलिटीको कुरा गर्ने कि. एन्ड हाउ सुड वी कम्युनिकेट दिस. हाउ भन्ने कुरा त यु नो द्याट अपिल, ऱ्यासनल अपिल अर इमोसनल अपिल. अर्को अर्को डब्ल्यु भनेको चाहिँ नि वेयर सुड वी कम्युनिकेट दिस. टेलिभिजनमा, प्रिन्टमा, म्यागजिनमा हो कि आउटडोरमा हो कि सोसल मिडियामा हो कि डिजिटल. एन्ड वेन डु द कम्युनिकेसन निड टु टेक प्लेस, कहिले गर्ने, डेट पनि चाहियो. यो भनेको एडभर्टाइजिङको अब्जेक्टिभ भयो, स्ट्राटेजी भयो है, 5W मोडल भनेको. अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको डिफाइनिङ द टार्गेट अडियन्स एन्ड स्पेसिफाइङ कम्युनिकेसन अब्जेक्टिभ. कुन टार्गेट अडियन्सलाई टार्गेट गरेर यो इन्सुरेन्स पोलिसी लिएर आएको हो, यो होटेलले कुन चाहिँ टार्गेट सेगमेन्टलाई एट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको छ, यो एयरलाइन्सले कुन चाहिँ नि कस्तो टाइपको टार्गेट सेगमेन्टलाई चाहिँ नि सेल गर्न खोजिरहेको छ, यो रेस्टुरेन्टले कस्तो सेगमेन्टलाई एट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको छ. टार्गेट अडियन्स एकदम क्लियरली डिफाइन गर्नुपर्छ. द प्रोस्पेक्ट्स, प्रोबेबल टार्गेट कस्टमर्स, हु क्यान बी द प्रोबेबल युजर्स, इम्प्लोइजहरूलाई टार्गेट गरे हो कि इम्प्लोइजहरूलाई पनि कन्फिडेन्स दिनलाई. टु बी भेरी क्लियर इन यर टार्गेट अडियन्स. अनि स्पेसिफाइङ कम्युनिकेसन्स अब्जेक्टिभ. त्यो टार्गेट अडियन्सको माझमा हाम्रो सर्भिसलाई कसरी चिनाउने. इट मे इन्क्लुड सेपिङ एन्ड म्यानेजिङ कन्ज्युमर बिहेभियर इन प्री पर्चेस स्टेज. उनीहरूले हाम्रो होटेल छान्नुभन्दा अगाडि कस्तो कस्तो इन्फर्मेसन खोज्छ. हाम्रो फेसिलिटिज हेर्न खोज्छ भने एडमा फेसिलिटिज देखाइदिनु पऱ्यो. होइन सर्भिस हेर्न खोज्छ भनेदेखि सर्भिस गरिरहेको इन्टररियाक्सनको एउटा राम्रो फोटो खिचेर राखिदिनु पऱ्यो, हाउ वी केयर फर आवर कस्टमर्स भनेर होइन. कस्टमरले कसरी इभ्यालुएट गर्छ प्री पर्चेस स्टेजमा, द सर्भिस इन्काउन्टर स्टेजमा एन्ड द पोस्ट कन्जम्सन स्टेजमा होइन. यो सर्भिस मार्केटिङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. अनि की प्लानिङ कन्सिडरेसन्स भनेको कन्टेन्ट, हेडलाइन्सहरू के राख्ने, स्ट्रक्चर, बडी कपीमा के राख्ने होइन, स्टाइल अफ द मेसेज भनेको एडभर्टाइजिङको थिम के राख्ने, कुन अपिल, इमोसनल अपिलबाट कम्युनिकेट गर्ने कि सिङ्गापुर एयरलाइन्सको एड हेऱ्यो भने प्रायः इमोसनल अपिलै हुन्छ. वाइ यु सुड फ्लाइ सिङ्गापुर एयरलाइन्स भन्दाखेरि उनीहरूले फिचर्स भन्दैन, केयरिङको इमेज देखाइदिन्छ, भेरी इमोसनल. म्यारियटको एड हेर, म्यारियट फिजिकल फेसिलिटिजहरू देखाउँछ. यु नो, सो दिज आर टार्गेट अडियन्स, स्पेसिफाइङ कम्युनिकेसन अब्जेक्टिभ एन्ड की प्लानिङ कन्सिडरेसन्स. यो युनिट अलिकति तिमीहरूलाई इट माइट बी इजियर फर यु टु अन्डरस्ट्यान्ड बिकज दिस इज अल अबाउट एडभर्टाइजिङ, प्रमोसन, एडभर्टिजमेन्ट एन्ड प्रमोसन म्यानेजमेन्ट अफ द सर्भिसेस. अहिले के आयो स्लाइडमा? Common educational and promotional स्लाइडमा के objectives. आयो? कमन एजुकेसनल एन्ड प्रमोसनल अब्जेक्टिभ इन सर्भिस सेटिङ्स. अब यो बुककै हो. के देखाउन सकिन्छ त, एनी सर्भिस कम्पनीको एडमा क्रिएट मेमोरेबल इमेजेस अफ स्पेसिफिक कम्पनीज एन्ड देयर ब्रान्ड्स. लोगो मात्रै देखाउँदाखेरि पनि मान्छेलाई हुन्छ. अहिले म्यारियटको लोगो मात्रै देखाउँदाखेरि या यु नो समथिङ लाइक सिङ्गापुर एयरलाइन्सले एयर होस्टेसको मात्रै पिक्चर देखाउँछ, द्याट इज देयर मेमोरेबल इमेजेस. सिङ्गापुर एयरलाइन्सको एयर होस्टेस मात्रै हेर्दाखेरि मान्छेलाई एउटा पोजिटिभ फिलिङ्स आउँछ केयरिङको, गुड सर्भिसको. कति सर्भिसेसहरूले चाहिँ दे हेभ टु गो अबाउट बिल्डिङ अवेरनेस, इन्ट्रेस्ट फर अनफेमिलियर सर्भिस अर ब्रान्ड. अब मानौ पठाउको सर्भिस युज गर्न लगाउनलाई कस्तो एड देखाउनु पर्ला त मान्छेहरूलाई, सेटिस्फाइड कस्टमर अथवा पठाउले कसरी सर्भिस दिन्छ या पठाउको सर्भिस कसरी लिने स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस देखाउने हो कि पठाउ इज अ ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस वेयर यु क्यान पर्सनली हायर अ राइड, सेयर अ राइड.
हिजो एकजनाले भने थियो राइट सेयरिङ भनेर हेडलाइन राखेपछि राइट सेयरिङ पनि नेपालमा आयो है भनेर आउँछ कि ठुलो हेडलाइनमा राइट सेयरिङ गरेर आएको पिक्चर देखाउने हो कि त्यसपछि अर्को वे पनि हुनसक्छ बिल्ड प्रिफरेन्सेस बाई कम्युनिकेटिङ ब्रान्ड स्ट्रेन्थ्स एन्ड बेनिफिट्स ठिक छ मेड लाइफमा इन्सुरेन्स गऱ्यो भने यो बेनिफिट हुन्छ है युनियन लाइफ इन्सुरेन्समा इन्सुरेन्स गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो फिचर्स छ अरूकोमा छैन हाम्रो ब्रान्डको स्ट्रेन्थ यो हो भनेर अरू इन्सुरेन्स भन्दाखेरि मेड लाइफ या युनियन इन्सुरेन्समा चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न लगाउने कि मान्छेहरूलाई होइन अरू डेलिभरी सर्भिस भन्दा फेडेक्स इज बेटर भनेर कसरी देखाउने फेडेक्सले रिलायबल अन टाइम डेलिभर गर्छ भन्ने मेसेज दिनु पर्यो त्यसको लागि एकदमै हामी तपाईको पार्सलहरूलाई एकदमै केयरिङ गरेको भनेर देखाउँछु क्या फेडेक्सको एउटा एड छ फेडेक्सको एडमा एउटा के देखाइएको छ भनेदेखि फेडेक्स भनेको सबैलाई थाहा छ होइन यु हेभ बिन युजिङ द सर्भिस एभ्रीवन नोज फेडेक्स व्हाट इज फेडेक्स फेडेक्स भने के हो कार्गो नै भनौँ न डेलिभरी यहाँ मैले के खोज्छु भने मेरो पार्सललाई एकदमै केयर गरेर लग्योस् एकदमै कन्फिडेन्सियल एकदमै फ्रेजाइल चिजहरू पनि हुन्छ भ्यालुएबल चिज अनि फेडेक्सले चाहिँ आफ्नो एडमा के देखाएको छ उनले त सर्भिस बेच्छ र कुनै प्रडक्ट बेच्ने होइन एउटा फेडेक्सको एम्प्लोइजले फेडेक्सको लोगो भएको टी सर्ट लगाएको र क्याप लगाएको एम्प्लोइजले एउटा बच्चालाई बोकिराखेको फिगर छ क्या बच्चालाई अब एउटा फेडेक्सको एम्प्लोइले बच्चालाई बोकेको भनेपछि के सिम्बोलाइज गर्यो What does it symbolize? We care for your parcel like you care your child. Yeah, exactly. एउटा ब्रान्ड पोजिसनिङ भन्यो नि त रिपोजिसन सर्भिस रिलेटेड टु कम्पिटिसन डिएचएल युएपिएस भन्दा हामी रियली केयर गर्छौँ तपाईँको बच्चालाई होइन ब्रान्ड बिल्डिङ एउटा प्रिफरेन्स पनि बिल्ड गर्यो बाई कम्युनिकेटिङ ब्रान्ड स्ट्रेन्थ्स एन्ड बेनिफिट्स हामी ओभरनाइट डेलिभरी अन टाइम डेलिभरी पनि गर्छौँ भन्ने कुरालाई कसरी डेलिभर गरेको छ भने एउटा हातले लिएर अर्को हातमा दिएको छ त्यस्तो फास्ट इट्स जस्ट लाइक गिभिङ फ्रम वान ह्यान्ड टु अनदर ह्यान्ड भनेको त्यति फास्ट डेलिभर गर्छौँ भनेर पनि कम्युनिकेट गरेको छ बच्चालाई बोकेको सिले चाहिँ केयरिङको कुरा गरेको छ आई मिन यो स्लाइडले भन्न खोजेको त्यही हो कि होइन अथवा कति केसेसमा सर्भिसेसमा के हुन्छ भनेदेखि अफ सिजनको डिमान्डलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि होइन र पिक सिजनमा चाहिँ डिस्करेज गर्नलाई अफ सिजन डिस्काउन्ट भनेर प्रमोट गरिरहेको हुन्छ कति रेस्टुरेन्ट्सहरूले ह्याप्पी आवर जुन दिनमा कस्टमरहरू धेरै आउँदैन त्यो दिनमा चाहिँ डिस्काउन्टेड अफर लाइभ म्युजिकहरू राखिदिइरहेको हुन्छ होइन सो डिमान्ड स्टिमुलेट गर्नलाई पनि कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ त्यो सर्भिसमा कसरी देखाउने ओभरअल स्लाइडले के भन्छ भनेदेखि कुनै पनि सर्भिसको जुन फेडेक्सको इक्जाम्पल यो एउटा रिलायबिलिटी केयरिङको चाहिँ बच्चालाई बोकेको सिन देखायो फास्ट डेलिभरीलाई चाहिँ एउटा हातबाट पार्सल लिएर अर्को हातमा दिएको देखाइयो फेडेक्सको एड हेर न युल नो हाउ टु एजुकेट द कन्ज्युमर्स रिगार्डिङ आवर बेनिफिट्स भनेर त्यो पार्टमा गएको छ अझ यही कुरा छ एडिसनल छ कमन एजुकेसनल एन्ड प्रमोसनल अब्जेक्टिभ्स एन्ड सर्भिस सेटिङ्समै रिएस्योरेन्सेसहरू पनि दिन सकिन्छ प्रमोट सर्भिस ग्यारेन्टिजहरू अब कसरी मैले किन मेड लाइफमा इन्सुरेन्स गर्ने मेड लाइफकै सिइओ को पिक्चर राखेर वी प्रोभाइड यु ग्यारेन्टी इन यर लाइफ इन्सुरेन्स भनेर आयो सिइओ नै एडमा आएको छ यार वाउ द्याट्स गुड कति केसेसमा ब्याङ्कको सिइओ नै एडमा आउँछ यु क्यान बी एस्योर्ड विथ अस ब्याङ्क विथ अस विल गिभ यु द बेस्ट सर्भिसेस भनेर पिपल फिल गुड होइन कति एड्सहरूमा अनिल शाह नै आउँछ रविना श्रेष्ठ नै आउँछ पिपल नो देम कति केसेसमा एन्करेज ट्रायल बाई अफरिङ प्रमोसनल इन्सेन्टिभ्स फुड मान्डुले गर्ला नि त 10 days 30% डिस्काउन्टमा यु क्यान अर्डर फ्रम अस भनेर एटलिस्ट त्यो ट्रायल अर्डर गर्ने बेलामा फुड मान्डुको एप त चलाउन सिक्छ मान्छेहरूले कति केसेसमा चाहिँ नि सर्भिसेसहरूमा भनौँ न लेट्स से फर एक्जाम्पल यो इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्सुरेन्स गर्दा के होला भन्दाखेरि जस्तो राजेश हमाललाई लिएर आयो होइन लक्स उसले के अरे के इन्सुरेन्सले के त्यसको नाम राजेश हमालले इन्डोर्स गर्छ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई राजेश हमालले भनेपछि यो इन्सुरेन्स प्राइम लाइफ पक्कै पनि राम्रो होला नि भनेर एउटा पर्सिभ रिस्क मान्छेहरूको घट्यो कति सर्भिस इन्डस्ट्रिजहरूमा सर्भिस कम्पनीहरूले सेलिब्रिटिजलाई ल्याउँछ सानिमा ब्याङ्कको ब्रान्ड एम्बेसडरहरू को हो रे सानिमा ब्याङ्क सानिमा हो नौसी महजोडी देख्न साथ अनसर्टेनिटी रिड्युस भए सानिमा ब्याङ्कमा पनि पैसा राख्दा त ढुक्कै हुँदो रहेछ किनभने महजोडीले इन्डोर्स गरेको छ हामी उहाँहरूलाई रिलाइ गर्छौँ ट्रस्ट गर्छौँ र फेमलाइज पनि भयो नि महजोडी देख्न साथ सानिमा ब्याङ्क भन्न साथ महजोडी होइन
सो फ्यामिलियराइज कस्टमर्स विथ द सर्भिस प्रोसेस बिफोर युज अथवा कुनै एकदमै पठाउ जस्तो फुड मान्जु जस्तो सर्भिस लिएर आएको छ भने कसरी युज गर्ने भनेर पनि स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस टिच गर्नु पर्यो टिच कस्टमर्स हाउ टु युज अ सर्भिस टु द बेस्ट एडभान्टेज अनि कति एडहरुमा कस्तो हुन्छ नि हाम्रो एकदमै लोयल कस्टमर एकदमै भ्याल्युड कस्टमर एम्प्लोइ अफ द मन्थ भनेर पनि एड निकालिरहेको हुन्छ एस ट्राभल्सले पहिला रिवार्ड दिएर पनि चिनाइरहेको हुन्छ ट्रायललाई इन्करेज गर्न सकिन्छ सो माई पोइन्ट हियर इज यहाँ 10 वटा पोइन्ट होला 12 वटा होला 20 वटा पोइन्ट होला यो दुईटा स्लाइडमा पोइन्ट बाई पोइन्ट यु डोन्ट निड टु गो यो दुईटा स्लाइडले के भन्न खोजेको छ भनेदेखि सर्भिस भनेको समथिङ इन्टेन्जिबल हो इन्टेन्जिबल चिज प्रमोट of service acquisition. How can you encourage trial of new service like Food Mandu, Pathao, right? How can you build up the preferences by communicating brand strengths and benefits? Of Sanima Bank ma Madan Krishna Shrestha Haribangsa Acharya le endorse garna साथ awareness पनि create भयो interest for service पनि भयो अनि brand preferences पनि build भयो अब अहिले एउटा के अरे सेल पे भनेर पनि आएको छ सेल पे भनेको सबैलाई थाहा छ सेल पे भनेको पनि त सर्भिस हो नि डु यु नो सेल पे भनेको थाहा छ यस सर ई सेवा जस्तै वेयर यु पे मनी अनलाइन इलेक्ट्रोनिकली पैसा अब सेल पे भनेको के हो कस्तो त्यसमा पनि महजोडी ल्याइदिएपछि मान्छेहरूले एडमा पनि अटेन्सन ग्राब गर्यो ए सेल पे त एउटा रिलायबल सर्भिस नै रहेछ महजोडी नै भएपछि धेरै मान्छेले मैले पनि त्यसको एप डाउनलोड गरेर अब चलाउन थालिरहेको छु ढुक्क भएको छ अहिले कुनै यो नयाँ होइन भनेर हैन सो त्यस्तो कुराहरु सर्भिसलाई चाहिँ कस्तो इमेजेसहरु युज गर्ने क्रिएट मेमोरेबल इमेजेसहरु भन्न खोजेको क्या हैन प्रोवाइड रिएस्युरेन्सेसहरु हैन त्यो कुरा भन्न खोजेको सो अब त झन् सजिलै कुराहरु आएको छ पहिला पढेकै के आएको छ तिमीहरुको स्लाइडमा अहिले कम्युनिकेसन मिक्स जुन पहिल्यै गरेको कुरा हो त्यही पनि म यसमा बिस्तारै जान्छु अब डिफरेन्ट कम्युनिकेसन एलिमेन्ट्स ह्याभ डिस्टिङटिभ क्यापेबिलिटिज हैन अब टेलिभिजनले इलाबोरेट गरेर भन्छ अथवा ड्रामाटाइज गरेर भन्छ भनेदेखि म्यागजिन एडमा अलि इलाबोरेसन हुन सक्ला हैन कस्तो मार्केट सेगमेन्टलाई कुन मिडिया युज गर्ने भन्ने कुरा हो हैन सो डिफरेन्ट कम्युनिकेसन एलिमेन्ट्स ह्याभ डिस्टिङटिभ क्यापेबिलिटिज relative to the type of messages they can convey and market segments most likely to be exposed to them. अब तिमीले एउटा इन्स्योरेन्स पोलिसीको एड एउटा एजुकेटेड क्लासमा गर्छौ भने म्यागजिन मिडिया इज वुड बी मोर एप्रोप्रिएट हैन बैंकको एड गर्छौ भनेदेखि चाहिँ नि म्यागजिन एड वुड बी मोर एप्रोप्रिएट हुन त एनआईसीएसएल ले टेलिभिजन एड पनि धेरै युज गरेको छ तर इन्स्योरेन्स जस्तो प्रोडक्टलाई के गर्दा ठीक होला इन्स्योरेन्स सेल गर्नलाई एडले मात्रै पुग्ला impersonal communications involve messages move only in one direction television mass media advertising print media electronic outdoor prime life त मलाई थाहा छ नि युनियन इन्स्योरेन्स को एड त मैले धेरै देखेको छु तर जबसम्म साथी आएर मेरो घरमा आएर इन्स्योरेन्स गर्नुस् यार इन्स्योरेन्स गरे भने तपाईलाई यो फाइदा हुन्छ ल मलाई अहिले चेक काटेर दिनुस् म तपाईलाई यसको बोनस पनि दिन्छु हैन यो बेनिफिट्स उसले लेखेर मलाई ट्युसन पढाएर 1 घण्टा ट्युसन पढायो किन इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ भनेर हैन चिया खाएर रिसेन्ट केस हो भनेर मैले इन्स्योरेन्स गर्दिन्थे युनियन फाइनान्सको बारे इम्पर्सनल कम्युनिकेसन मास मिडिया एडभर्टाइजिङ त मैले देखेको थिएँ ब्याक अफ द माइन्ड त युनियन फाइनान्स छ भनेर नामै नसुनेको भए त उसले भनेर पनि गर्दिन थियो होला तर युनियन फाइनान्स भन्ने कुरा त यो इम्पर्सनल कम्युनिकेसन्स भनेर यहाँ जुन देखिया छ it involves in which message moves in only one direction and are generally targeted at large group of customers अहिले सबैलाई थाहा छ युनियन इन्स्योरेन्स भनेकोमा एड देखि तर मैले इन्स्योरेन्स गरिन अवेरनेस त गरौँला नि यार गरौँला भनेर मात्रै भयो तर जब साथी आयो घरमै युनियन इन्स्योरेन्समा ल इन्स्योरेन्स गर्नु पर्यो पहिला टेलिमार्केटिङ गरे फोन गरे मैले कहाँ गरिरहेको छु के गरिरहेको छु टाइम लियो अनि मलाई ट्रेनिङ पनि दियो इन्स्योरेन्सको बारे अलिकति कसरी प्रिमियम तिर्ने यता तिर्ने अनलाइन ट्रेनिङ पनि थियो उनीहरूको कस्टमर ट्रेनिङ अनि कस्टमर सर्भिस त उनीहरू यही आइदियो वर्ड अफ माउथ पनि मलाई अरूले भनेको थियो पर्सनल सेलिङ गर्न आयो क्या घरमा आएर चिया खाएर ट्युसनै पढाए इन्स्योरेन्स गर्नुको बेनिफिट के भनेर मलाई थाहा थियो त्यही पनि उसले त्यहाँ लेखेर हिसाब गरेर मलाई के फाइदा हुन्छ गर्न साथ कति प्रिमियम तिर्नुपर्छ 1 घण्टा ट्युसन पढाएपछि ट्युसन पढाउनु भनेको पर्सनल सेलिङ अनि देन आई बट अ पोलिसी धेरै मान्छेलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ पर्सनल कम्युनिकेसन्स ब्याङ्कको अकाउन्ट खोल्न लगाउनलाई आउँछ नि ब्याङ्कको अकाउन्ट खोल्नु पर्यो भनेर
1 to 1 कन्ट्याक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अझै सर्भिसहरूमा त कति केसेसमा अवेरनेसको लागि इम्पर्सनल कम्युनिकेसन्स भइहाल्यो र कति देयर आर सम न्यू अपर्च्युनिटिज फर हाइली टार्गेटेड कम्युनिकेसन्स क्या विथ एडभान्सेस अन डिमान्ड टेक्नोलोजिज अनलाइन एड एसएमएस मात्रै इन्सुरेन्स नगरेको मान्छेहरू तर गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई मात्रै एसएमएस पठाइदिउँ न इन्टरनेट यु नो एडहरू डिजिटल भिडियो रेकर्डिङ्सहरू टिभो भन पडकास्टिङ खालि भोइस मेसेज मात्रै पठाउने पनि चलन आएको छ आजकल एसएमएसमा और सेल्फ पब्लिश सोज थ्रु वेब ब्लग्स एन्ड वेब ब्लग्सहरू पपअप्स एड्स इन वेब ब्राउजर्सहरू कुन कस्टमरको फेसबुक पेजमा मात्रै एड गर्ने त्यो पनि पोसिबल छ अहिले द्याट इज अन डिमान्ड टेक्नोलोजी कस्टमरलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुनमा उसले लाइक गरेको छ हाम्रो क्याटेगोरीलाई लाइक गरेको छ लाइक गर्ने कस्टमरहरूलाई मात्रै हामी एड पठाउँ हैन सो कन्ज्युमर्स आर इन्क्रिजिङली एम्पावर्ड टु डिसाइड हाउ एन्ड वेन दे लाइक टु बी रिच अन टेलिभिजन रेडियो इन्टरनेट सो कन्ज्युमर आफैले एड हेर्न सक्छ अहिले त उसलाई जुन एड हेर्न मलाई चाहिँ नि मानव कि इन्सुरेन्स गर्न मन छ भनेपछि त म आफै मेट लाइफ या युनियन या प्राइमको वेबसाइटमा गएर आई क्यान टेक द इन्फर्मेसन त्यही भएर वेबसाइट्सहरू एट्र्याक्टिभ बनाइदिनु पर्यो वेबसाइट मात्रै एट्र्याक्टिभ भयो भने कस्टमर विल बी इन्क्लाइन टु डु इन्सुरेन्स फ्रम द्याट पर्टिकुलर कम्पनी होइन सो हाइली टार्गेटेड कम्युनिकेसन्सहरू पनि गर्न सकिन्छ क्या सर्भिसेसहरूमा अनि कम्युनिकेसन्स ओरिजिनेट फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस आउटसाइड अफ द अर्गनाइजेसन वर्ड अफ माउथ मिडिया स्टोरिज एडिटोरियल्स प्राइम लाइफको बारे आर्टिकल आउला युनियन लाइफको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ मैले होइन अनि मेट लाइफको कति आर्टिकल्सहरू आइरहेको हुन्छ कति मान्छेले मैले त मेट लाइफबाट गरे यार राम्रो छ मैले त युनियन लाइफबाट गरे यार एकदमै राम्रो छ वर्ड अफ माउथ पनि आइरहेको हुन्छ यो इन्फर्मेसन्सहरू भनेको हाउ टु क्रिएट अ पोजिटिभ वर्ड अफ माउथ भिजिबल भइराख्नु पर्यो एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई राम्रो सर्भिस दियो भनेदेखि उसले नै पोजिटिभ वर्ड अफ माउथ फैलाइदिन्छ सर्भिस सेल गर्न सजिलो हुन्छ इट विल बी मोर इजियर अनि मेसेजेस फ्रम इन्टरनल सोर्सेस अब कुनै पनि सर्भिस अर्गनाइजेसनको मेसेजेस भनेको एउटा इन्टरनल सोर्सेसबाट जान्छ प्रोडक्सन एन्ड मार्केटिङ च्यानल्स एड पर्सनल सेलिङ आउटसाइड अफ द अर्गनाइजेसन पनि जान्छ मिडिया स्टोरिज कसैले ब्लग्स लेखिदिएला कसैले ब्लग्स बनाइदिएला हाम्रो सर्भिसको बारे कसैले वर्ड अफ माउथ फैलाइदिएला यो भनेको आउटसाइड अफ द अर्गनाइजेसन त्यति कन्ट्रोल हुँदैन हाम्रो तर हामीले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौँ सो द्याट पिपल टक पोजिटिभली अबाउट अ ब्रान्ड अनलाइन अर अफलाइन इन्टरनल सोर्सेसबाट त हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ एडमा के भन्ने मार्केटिङ च्यानल्सहरूमा कस्तो कस्तो मेसेजेसहरू दिने सो वी क्यान गो अबाउट डुइङ द प्रोडक्सन एन्ड द मार्केटिङ च्यानल्स सो मार्केटिङ कम्युनिकेसन्स मिक्समा के एलिमेन्ट्स पर्छ के एलिमेन्ट्स पर्दो रहेछ के आयो स्लाइडमा अहिले वाट इज इट अपियरिङ इन यर स्लाइड मार्केटिङ कम्युनिकेसन सर्भिसेसको डायग्राम राइट अब यो त सजिलो छ यसमा धेरै टाइम इन्भल्भ किन वी डोन्ट नीड टु डु यु हेभ अलरेडी स्टडीड दिस इन एडभर्टाइजिङ पर्सनल कम्युनिकेसन्स भनेको के हो सेलिङ कस्टमर सर्भिस ट्रेनिङ टेलिमार्केटिङ वर्ड अफ माउथ यु डाइरेक्टली कम्युनिकेट विथ कस्टमर्स कल देम ब्रिफ देम अबाउट द प्रडक्ट कति केसेसमा कस्टमरलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुनसक्छ हाउ टु एभेल आवर सर्भिस भनेर अनि एडभर्टाइजिङमा के पर्छ ब्रोडकास्ट टेलिभिजन एन्ड रेडियो प्रिन्ट म्यागजिन एन्ड न्युज पेपर इन्टरनेट डिजिटल आउटडोर होर्डिङ बोर्ड्स सप डिस्प्ले पोस्टर्स पोइन्ट अफ सेल मेटेरियल्स अनि डाइरेक्ट मेल भनेको इमेल क्याम्पेन यसलाई एडभर्टाइजिङमा गर्ने हो इन द लास्ट सेमेस्टर वी डिड दिस अनि त्यसपछि सेल्स प्रमोसन स्याम्पलिङ सर्भिसमा स्याम्पलिङ दिएको मलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ त जस्तो मैले नयाँ क्रिम लिएर आएँ त तिमीलाई मैले ल सानो प्याक लिएर चलाएर हेर मन पर्यो भने किन भनेर कफीको स्याम्पल या कोल्ड क्रिमको मोइस्चराइजिङ क्रिमको स्याम्पल दिन सक्छु प्रोडक्टमा त स्याम्पल दिन सकिन्छ गाडीमा पनि टेस्ट ड्राइभ गर्न सकिन्छ त्यही हो स्याम्पल गाडी नै त दिन मिलेन टेस्ट ड्राइभ गर्न मिल्यो होइन तर सर्भिसमा स्याम्पल कसरी दिने गिफ्ट भाउचरहरू दिएर ए गुड हो त है गिफ्ट भाउचर दिएर होटेलको स्टेजहरू भेरी नाइस गुड यसमा ठ्याक्कै भन्यो तिमीले कुपनहरू दिन सक्यो राइट साइन अप रिबेट्सहरू डिस्काउन्टेड रेट्समा या गिफ्ट भाउचर्स प्राइज प्रमो इभेन्ट्सहरूमा यु वान वान फ्लाइट विथ द एयर एन्ड स्टे इन सर्टन होटेल होइन के भन्छ वाटर फ्रन्टमा बस्ने 2टा टिकट दिएर पठाइदियो अहिले त प्राइज प्रमोसन्सबाट बस्यो पछि चाहिँ आएर उसले पैसा तिरेर बस्छ दिज आर काइन्ड अफ स्याम्पलिङ्स राइट सेल्स प्रमोसन पनि गर्न मिल्छ अनि पब्लिसिटी एन्ड पब्लिक रिलेसन्समा प्रेस रिलिजहरू गर्न सक्यो हाम्रो सर्भिस अर्गनाइजेसन्सको बारे आर्टिकल्सहरू यु क्यान राइट इट प्रेस कन्फरेन्सेस स्पेसल इभेन्ट्सहरूमा प्रमोट गर्न मिल्यो या कति प्रोग्रामहरू एनआइसी एसिया ब्याङ्कले स्पोन्सर गरेर हुन्छ कम्युनिटी लेभलको प्रोग्राम्सहरू मेट लाइफले स्पोन्सर गरिरहेको हुन्छ हेल्थ क्लबले स्पोन्सर गरिरहेको हुन्छ कलेज लेभलको प्रोग्राम्सहरू अनि कति ट्रेड सोज एक्जिबिसन्समा पार्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छ
हैन सो दिज आर लाइक मिडिया इनिसिएटेड कभरेज मिडियाले नै आएर हाम्रो बारे लेखिदिरहेको हुन्छ सो दिज आर पब्लिसिटी एन्ड पब्लिक रिलेसन्स अनि अर्को मार्केटिङ कम्युनिकेसन मिक्स फर सर्भिसेसमा इन्स्ट्रक्सनल मेटेरियल्सहरू हुन्छ क्या जस्तो कम्पनीको मेट लाइफको होस् एनआइसी एसियाको होस् इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क हिमालय वेबसाइट्सहरू हुन्छ डिटेल कुरा त्यहाँ हुन्छ कस्टमरलाई एडिसनल इन्फर्मेसन चाहियो भने ब्रोशर्स म्यानुअल्स अब आजकल भिडियो क्यासेट्सहरू सिडी रोमहरू त दिँदैन डाइरेक्टली अनलाइन भइहाल्छ अब भोइस मेलहरू पनि पठाउने चलन छ हाउ टु एभेल द सर्भिस हैन अहिले इन्टरनेट के भन्छ एटिएम कसरी चलाउने अनलाइन ब्याङ्किङ कसरी चलाउने भनेर इन्स्ट्रक्सन नै ब्याङ्कको वेबसाइटमा हुन्छ सो इन्स्ट्रक्सन मेटेरियल्सहरू पनि सुड बी भेरी क्लियर अनि अर्को फिलिङ दिनलाई चाहिँ नि मार्केटिङ कम्युनिकेसन मिक्स फर सर्भिसेसमा कर्पोरेट डिजाइन्सहरू हुन्छ जस्तो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा गयो भने एभ्री वेयर यु सी ब्लू एन्ड ग्रिनको साइनेजेसहरू इन्टिरियर डेकोरै उनीहरूको ब्लू एन्ड ग्रिन हुन्छ क्या इभन कर्टन्सहरू ब्लाइन्डर्सहरू आइदर ब्लू आइदर ग्रिनको हुन्छ भेहिकल्सहरूमा पनि ब्लू एन्ड ग्रिनको स्टिकर्स अझै उनीहरूको एटिएम इक्विपमेन्ट्सहरू सबै ब्लू एन्ड ग्रिन त्यति मात्र नभएर स्टेसनरिजहरूको कलर पनि ब्लू एन्ड ग्रिनमा हुन्छ अब युनिफर्मसम्म त जाला कि नजाला जस्तो एनसेलको चाहिँ युनिफर्म पनि पर्पल सोफा यु नो उनीहरूको जति पनि कर्टन्सहरू पर्पलमा हुन्छ भनेको मतलब एउटा कलर टोनमा गएपछि एभ्रिथिङ त्यो कर्पोरेट डिजाइन गर्दाखेरि त्यो कलर टोनमा जानुपर्छ सो कन्ज्युमर विल गेट अ कन्सिस्टेन्ट इमेज अफ द्याट पर्टिकुलर ब्रान्ड दिस इज कल्ड मार्केटिङ कम्युनिकेसन्स मिक्स फर सर्भिसेस भनेर भनिन्छ क्या बुझ्यो हो यो हेर त यसलाई डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस पार्ट बुझ्यो सर अलि म एउटा गरेर अनि म सानो सो एकछिन है हुन्छ सर ओके के छ यसो एकैछिन कुरा है अब धेरै छैन यसको यहाँसम्म बुझ्या एभ्रीवानको हेरौँ त को छ अनलाइन कतिजना छ ठिक छ ग्रेट बुझिरहेको छु बसिरहेको छु अनि के अरे दिनमा कतिवटा क्लास हुन्छ तिमीहरूको अहिले 2टा एकछिन यसो क्याजुअल टक गरौँ म अलिकति दिनमा 2टा जहिले पनि हुन्छ हजुर एभ्री डे हुन्छ अस्तिको विक चाहिँ थिएन यो विक त्यही चाहिँ हुन्छ अब यो चाहिँ नि तिमीहरूको यो मार्केटिङ स्पेशलाइजेसन हो यो भनेपछि छुट्या छ पहिला जस्तै मार्केटिङको पनि मार्केटिङ ग्रुपको पनि कतिवटा सब्जेक्ट छ अहिले 4वटा सब्जेक्ट हो हजुर सर हो सर 4वटा सब्जेक्ट मार्केटिङ ग्रुपको छ अनि फाइनान्स ग्रुपको पनि 4वटा मार्केटिङ ग्रुपको पनि 4 राइट हजुर यस सर ओके दिबिनले मलाई मेसेज पठाइरहेको देखि I got it. भनेपछि दिनमा 4वटा सब्जेक्ट हुन्छ अनि कोर्स has been progressing in every subject हल्का फुल्का सर हल्का फुल्का अब हेरौँ कतिसम्म हुन्छ 10 चाहिँ अगाडिसम्म खोल्यो भनेदेखि त we can catch up physically हैन भने अब अनलाइनबाट जति सकिन्छ I will try to continue अब अलिकति अब 10 मिनेट जति गरेर I will leave you म फाइली स्क्रिन शेयर गर्ने है इन केस यो खुलेन लकडाउन ढिला भयो भने अनलाइन पनि बोर्ड एक्जाम हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो अस्ति फर्डिनर सरले अनि त्यही भएर चाहिँ मैले हजुरलाई त्यो रेकर्डिङहरू मागिराखेको के रिभिजन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अनि त्यही हाम्रो सधैँ त्यही एन्ड जुलाई हुन्छ म I'll try to send that अनि म पनि रिभिजन गर्नलाई I'll always be here I'll try to send the slides as well don't worry म यो रेकर्डिङहरु पनि म अहिले एकचोटी ट्राई गर्छु यो सकेपछि एकचोटी तिमीलाई पठाउन ट्राई गर्छु म सबै एकचोटी पढ्ने छ एउटा एउटा गर्नुभयो भने हुन्छ एउटा सबै एकचोटी पठाउन पनि गाह्रो हुन्छ के त्यही भएर एउटा एउटा गरेर पठाइदिन्छु किनभने जुन अहिले यो रेकर्डिङ गरे गुगल मिट मेरो डाइरेक्टली मेरो इमेलमा गएर स्ट्रिमिङ हुन्छ के त्यो एउटा चाहिँ सजिलो छ जुममा गरेको चाहिँ नि मैले लोकल कम्प्युटरमै सेभ गर्नुपर्छ यसमा एउटा रमाइलो चाहिँ के छ भन्देखि चाहिँ नि गुगल मिटमा डाइरेक्टली स्ट्रिमिङ हुन्छ इमेलमै पठाइदिन्छ के अटोमेटिकली गुगलले दैट इज द इजिएस्ट पार्ट के सो आई विल ट्राई टु सबै फरवर्ड गर्दिनु नि त सर मलाई आजको एउटा त्यसमा मेरो अरु कलेजहरुको पनि ठ्याक ठ्याक छ त्यो सबै हेर्दै मैले गर्नुपर्ने हुन्छ आजको एउटा ट्रायल चाहिँ फरवर्ड गरेर हेर्छु तिम्रोमा आजको चाहिँ एउटा है अहिलेको त ठ्याक्कै यो हुने बित्तिकै हुन्छ अनि म ट्रायल गर्दिहाल्छु हिजोको र आजको जान्छ सो मार्केटिङ कम्युनिकेसन मिक्स फर सर्भिसेस अब
लास्ट पार्टमा गर्दै छु कुनै पनि सर्भिसको मेसेज भनेको यु नो देयर आर लाइक फ्यु च्यानल्सबाट ट्रान्समिट हुन्छ एडभर्टाइजिङ भनेको पनि एउटा च्यानल हो एम्प्लोइको बिहेभियर पनि त कम्पनीको मेसेज दिने एउटा च्यानल त हो नि एम्प्लोइले राम्रो बिहेभ गरिदियो भने दिस ब्याङ्क इज रियली नाइस यार भनेर एउटा मेसेज जान्छ एम्प्लोइले बिहेभ राम्ररी गर्दैन भने के हुन्छ यार खत्तम रहेछ यो कम्पनी भनेर एउटा पर्सेप्सन बिल्डअप हुन्छ त्यही भएर कस्टमर सर्भिस फ्रम फ्रन्टलाइन स्टाफ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या एम्प्लोइज इन फ्रन्टलाइन पोजिसन्स मे सर्भ कस्टमर फेस टु फेस अर बाई टेलिफोन अब उसले कस्तो टोनमा कुरा गर्यो द्याट बिल्ड्स अप कस्टमर्स पर्सेप्सन अफ द फर्म यो कम्पनी राम्रो हो वाउ वाट अ प्रोफेसनल स्पिच टेलिफोनमै कस्तो राम्ररी कुरा गर्यो मसित दे गट ब्याक इमिडिएटली टु मी हाउ दे भ्यू दिज इन्डिभिजुअल्स भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेपछि फ्रन्टलाइन स्टाफ पनि त एउटा मिडियम रहेछ नि टु बिल्ड अप ब्रान्ड पर्सेप्सन So those responsible for delivering core services, टेलरले के दिन्छ core services दिन्छ. Even those responsible for delivering complementary services like providing information, desk-बाट information, receiving payments, कुनै unique problem परेको customer service departmentले solving personal problem कसरी solve गर्छ, कस्तो टोनमा कुरा गर्छ हामीसित. फ्रन्टलाइन स्टाफ पनि एउटा मिडियम हो टु बिल्ड अप सर्भिसको ब्रान्ड पर्सेप्सन हामी ब्याङ्कमा छैन सर हामीलाई कसरी कुरा गर्यो उनीहरूले द्याट अल डिपेन्ड्स अपन वाट काइन्ड अफ ब्रान्ड पर्सेप्सन यु बिल्ड अप रिगार्डिङ द्याट पर्टिकुलर कम्पनी सर्भिस कम्पनी होटेल होला रेस्टुरेन्ट होला एयरलाइन्स होला ब्याङ्क होला इन्सुरेन्स कम्पनी होला त्यही भएर सर्भिस इन्डस्ट्रीमा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ 7 Ps भनेर भनेको छु नि त हामीले 7 Ps को कुरा गर्यौं सुरुमा डिड वी टक अबाउट 7 Ps होइन भने पछि आउँछ होला कुरा गरेका थियौं हेलो हजुर सर प्रशान्त डिबिन कुरा गरेका थियौं प्रशान्त आस्था 7 Ps को कुरा गरेका थियौं हजुर सर गर्थ्यो जस्तो लाग्छ सर हेलो 7 Ps को कुरा गरेका थियौं हामीले सर त्यो प्रोडक्ट प्लेस प्रमोसन वाला हैन सर गइरहेको 7 Ps को कुरा गरेका थियौं पहिला सर त्यो प्रोडक्ट प्लेस प्रमोसन वाला हैन त 7 Ps कस्टमर सर्भिस फ्रम फ्रन्टलाइन स्टाफ इज हैन सर सर सरी ब्राले त लास्ट टु लान्छ यार रेकर्ड भइरहेछ प्लस अटेन्डेन्स गर्दै गर न त ए है लास्ट भिडियो खोल न त सबैले ओके ठिक हुन्छ सर नबोल न तिमी त्यो तिमी मात्रै ठुलो आउँछौ क्या अनि कस्तो मिलेन नि यो तिमी आस्था मात्रै आयो कस्तो तिमीलाई बोलेर नि अब आएन सबैजनाको आएन हैन भिडियो अफ गर्दै भयो अब भएन त्यो तिमी मात्रै आइरहेछ अहिले ठुलो
हेलो कहाँ साइन लाग्यो यार मिनेट नचल्यो होइन अटेन्डेन्स लिनको अनुहार ठुलो आयो भन्नु थियो अनि ए फेरि म अघि भिडियो अफ थियो मेरो के गर्ने त नि तिम्रो भिडियो अफ गर्न सर नि आउनु भएछ यार छैन जान्दा के भयो साँच्चै किन हाँसिराखेस् अनि देखाउँ किन हाँसिरहेको छु पठाइदिए यही यसमै पठाइदे प्रश्न मक्ख परेको हेर्न के बक्ख पऱ्यो सरले हेलो भन्नुभयो सरले हेलो हजुर सर एकछिन है म रेकर्ड त्यो गर्दै अलि इन्टरनेट त्यो अघि न एकचोटि प्रब्लम दिएको थियो अनि अहिले ओके आई विल कन्टिन्यू यो एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्न कोसिस गर्दैछु आइम ट्राइङ टु ओके स्लाइड आयो ओके स्लाइड आइरहेछ स्लाइड छैन सर एकछिन है छैन छैन मैले माइक अन गरेको गरेँ गर्नु भएको छ एकछिन है एकैछिन पर्छ म फेरि गर्दैछु एकछिन पर्छ अब 10 मिनट हो धेरै छैन एकैछिन ओके अब हुन्छ होला एकछिन अलिक टाइम लिँदो रहेछ गुगल मिटले ओके स्लाइड देखिरहेछ अब म मेन पोइन्टमा जाँदैछु आर यु सिइङ द स्लाइड्स अब ध्यान दिएर बस है छैन सर स्लाइड नो सर Then you will receive your order. The top of bill बाट पैसा चाहिँ तपाईँ थ्याङ्क यू यत्रो यहाँनिर पैसा चाहिँ थ्याङ्क यू भनेर अलिक के भयो को हुन्छ त्यो कपाल लामो साथी कुरै हाइ गरिरहेको छ दिदीले होइन आस्ताको मम्मीले को कपाल लामो भन्नुभयो अनि त्यसपछि हेलो गर्थ्यो कि मम्मी होइन भाइ ए भाइ हेलो भाइ हेलो भाइ रे हाई दाइ स्लाइड आयो अहिले स्लाइड आयो आयो सर आयो सर हेलो आयो ओके सो यो ध्यान दिएर सुन है सो मेसेजेस कुनै पनि सर्भिस आउटलेटको मेसेजेस
transmitted through production channels. Euta production channel bhaneko the frontline staff ho. They are also the production units. How they behave with the customers. You know, they are those responsible for delivering core services and supplementary services. You know, frontline positions ko staffs haru. Customers ko perception shape up गर्ने उनीहरुले नै हो. Physical environment चाहिँ एकदम राम्रो छ interior, तर उनीहरुको बिहेभियर भएन भने राम्रो perception जान्छ. Physical environment को सँगसँगै सर्भिस स्टाफको बिहेभियर पनि एकदमै राम्रो हुनुपर्छ के. They should really behave well. एउटा त्यो पार्ट भयो. Customer service from frontline staff. अर्को भनेको कस्टमर ट्रेनिङ, एजुकेशनल ट्रेनिङ दिनुपर्छ टेक्निकल सर्भिसेस लाइक टेलिकम्युनिकेसन्सले रिचार्ज कसरी गर्ने, अनलाइनबाट कसरी पेमेन्ट दिने भनेर कस्टमरलाई ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनल पोइन्ट्सहरू दिइरहेको हुन्छ. र कस्टमर ट्रेनिङ राम्रो भएन, उसले अनलाइन सर्भिस लिन सकेन भने उल्टो उसले नै ए यो कस्तो सर्भिस यार भनेर पर्सेप्सन बिल्डअप गर्छ. सो ट्रेनिङ उनीलाई राम्रो त दिनु पर्यो नि, कस्टमर्सहरूलाई ब्रिफिङ त दिनु पर्यो नि. अनलाइनबाट चेक स्टेटमेन्ट्स अनलाइन एप कसरी डाउनलोड गर्ने ब्याङ्कको स्टाफले ट्रेनिङ दिनु पर्यो, कस्टमर ट्रेनिङ. सो वेन दे युज इट र काम बन्छ उनीहरूको अनलाइन, दे फिल भेरी गुड. त्यो पनि एउटा मेसेज ट्रान्समिसन हो. अनि अर्को भनेको सर्भिस आउटलेट्सको ब्रान्डिङ, सर्भिस डेलिभरी इन्भाइरोमेन्ट, ब्यानर, पोस्टर, साइनेज, ब्रोसर कहाँ राखिरहेको छ, ल्यान्डस्केप भने जस्तो सर्भिसस्केप क्या इन्टिरियर्सहरू, होटेलको इन्टिरियर कस्तो राम्रो हुन्छ, यु फिल लाइक पेइङ मोर. ब्याङ्कमा पनि त्यस्तै हुनु पर्यो. लाउन्जेसहरू, स्क्रिन राखिदिनु पर्यो सो द्याट पिपल क्यान सी, इलेक्ट्रोनिक स्क्रिन्सहरू, यु नो. It will go about creating brand positioning, yeah? Interior to communicate brand positioning. जस्तो मेडिसिटी हस्पिटलको इन्टिरियर्स आर भेरी गुड, भिजुअल एलिमेन्ट्स भेरी राम्रो छ, एकदम राम्रो छ. उनीहरूले राखेको बेन्च, फर्निशिङ्सहरू, म्यागजिन्स होल्डर्सहरू, स्क्रिन्सहरू, you know, these kind of interiors to communicate brand positioning. Exterior and interior राम्रो हुनुपर्छ, बिल्डिङको exterior and interior. So service outletsले पनि एउटा मेसेज ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छ. Okay, so frontline staff, customer training and service outlets. अहिले के आयो स्लाइडमा, मेसेजेस ट्रान्समिटेड थ्रु मार्केटिङ च्यानल्स. अब हामी लास्ट दिन्छौँ. के आयो? त्यही छ, पर्सनल सेलिङ, ट्रेड शोज. व्हाट स्लाइड इज अप? हो, यो त पहिला पढेको कुरा हो हेर. अब कुनै पनि सर्भिस आउटलेटको मेसेजेसहरू पर्सनल सेलिङबाट पनि जान्छ. ब्याङ्कको स्टाफ इज इन्टरेक्टिङ विथ यु, इन्सुरेन्स एजेन्ट इज इन्टरेक्टिङ विथ यु to maintain relationship through account management. तपाईँ भनेको अकाउन्ट हो. या टेलिमार्केटिङ टिमले फोन गर्दाखेरि इकोनोमिकल अप्सन हो, नभेटिकन कस्टमरलाई फोनै गर्दाखेरि कस्तो टोनमा कुरा गरे, ग्रिटिङ्स कसरी गर्यो. दिस काइन्ड अफ इन्टरपर्सनल इन्काउन्टर्स टु एजुकेट एन्ड कन्सल्ट कन्ज्युमर्स, प्रमोट ब्रान्ड प्रिफरेन्सेस हाम्रैबाट गर्नुपर्छ है, B2Bमा होस् या B2Cमा होस्, हाम्रैमा इन्सुरेन्स टु टेलिफोन, द्याट इज पर्सनल सेलिङ. ट्रेड सोजमा, एक्जिबिसनमा यु वेन्ट, सेल्स प्रमोसन. तपाईँले अहिले के यहाँबाट बुकिङ गर्नुभयो, अकाउन्ट खोल्नुभयो भने तपाईँलाई डिस्काउन्ट हुन्छ है. लार्ज नम्बर अफ प्रोस्पेक्टिभ कस्टमर्स भिजिट्स, उनीहरूको डेटाबेस राखेर पछि फलोअप गरेर पर्सनल सेलिङ गर्न मिल्यो. त्यो ट्रेड सोज पनि एउटा मार्केटिङ च्यानल्स हो. अब एडभर्टाइजिङ त मैले भन्नै परेन, कति ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनीज, यु नो, इन्सुरेन्स इन्स्टिट्युसन्स, होटेल्स, कलेजेसहरूको एडभर्टाइजिङ आउँछ टु बिल्ड अवेरनेस. Serving to build awareness, inform and persuade and even remind by the broadcast, print, outdoor media, ambient media पनि फर्म्स युज गर्न थालेछ इन्सुरेन्स ब्रान्ड्सहरूले. ब्रोसर, यु नो, साइनेजेसहरू राखेर, टेलिभिजन एडभर्टाइजिङ, म्यागजिन एडभर्टाइजिङ. अनि डाइरेक्ट मार्केटिङ पनि हुन थालेछ, डेटाबेस मार्केटिङ. इन्सुरेन्स नगरेको मान्छेहरूलाई मात्रै, गाडी किनेको मान्छेहरूलाई मात्रै कार इन्सुरेन्सको इमेल्सहरू जाने, एसएमएसहरू जाने, या टेलिभिजन सोजमा फोन नम्बरहरू दिएर प्लिज अर्डर नाउ भन्ने टाइपको स्काई सपिङ, टेली सपिङ टाइपको कन्सेप्टहरू. अनि CRM, कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट, एज इट अल्सो कल पर्मिसन मार्केटिङ. डेटाबेस त हुन्छ तर कुनै कस्टमरहरूले चाहिँ मलाई कल नगर्नु भन्ने लिस्टमा राखेको हुन्छ. सो फर्स्ट यु हेभ टु गेट अ पर्मिसन. भोलि तपाईँलाई चाह्यो भने क्यान आई कल यु फर द मार्केटिङ क्याम्पेन, फोन गरौँ कि नगरौँ तपाईँहरूलाई प्रोडक्ट सेल गर्नलाई भनेर कोले ओके यु क्यान डु इट. त्यो लिस्टबाट मात्रै यु क्यान कल देम. सो डाइरेक्ट मार्केटिङ कन्सेप्ट भनेको डेटाबेस मार्केटिङबाट हुन्छ. फेसबुकसित यति धेरै डेटा छ कि फेसबुकले त कति कम्पनीजहरूलाई डेटाबेस सेल गरिरहेको हुन्छ डाइरेक्टली, यु नो, एन्ड द कम्पनीज विल कल यु अर प्लेस एड्स इन यर फेसबुक, होइन, इमेल पठाइरहेको हुन्छ. किनभने फेसबुक नोज
तिमीले अहिले के गरिरहेछौ, तिम्रो प्रिफरेन्स के हो, गाडी किनेको छौ कि के छ, एभ्रिथिङ फेसबुक नोज बिकज यु पोस्ट एभ्रिथिङ. So Facebook has that kind of categorical data that they sell it to companies. One of their revenue models. अर्को भनेको सेल्स प्रमोशन्स, सर्ट टर्म कस्ट डिस्काउन्ट्स दि एकचोटि बस्न आएपछि त सेकेन्ड टाइम आउला नि फेरि फ्यामिली लिएर या टिम लिएर सेल्स बुस्टअपको लागि गिफ्ट्सको रूपमा भाउचरहरू दिदिने. दिज आर सेल्स प्रमोसन. अस्ति पनि सेल्स प्रमोसन चलिरहेको छ युनियन फाइनेन्समा. अस्ति वैशाखभित्र गरेकोहरूलाई चाहिँ नि 1 लाख प्रिमियम तिर्नुपर्नेलाई 25,000 मा दिइरहेको. भेरी नाइस. अनि अर्को चाहिँ पब्लिक रिलेसन्स. पब्लिक रिलेसन्स भन्नाले चाहिँ नि इट इन्भल्भ किन है पोजिटिभ इम्प्याक्ट लोकल कम्युनिटीको प्रोग्रामहरू स्पोन्सर गर्ने हेडलाइनले ब्याङ्क अफ के भन्छ एनआइसी एसियाले हैन स्पोन्सरिङ रिलेटेड इभेन्ट्सहरू कम्युनिटीको इभेन्ट्सहरू स्पोन्सर गरिदियो भने त्यो न्युज वर्दी एक्टिभिटिज भोलि न्युजमा आउँछ. एनआइसी एसियाले त यस्तो गरेछ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले यस्तो गरेछ, हिमालयन ब्याङ्कले सेन्चुरीले यस्तो गरेछ है भनेर पब्लिक रिलेसन्सको कुराहरू हुन्छ. माछा पुछ्रेले यस्तो गरेछ है भनेर पब्लिक रिलेसन्सको एक्टिभिटिजहरू पनि गरिराख्ने. सो यो पार्टहरू पनि एउटा सर्भिस अर्गनाइजेसनले दे हेभ टु डु इट. मेसेजेस ट्रान्समिटेड थ्रु मार्केटिङ च्यानल्स. दुई तरिकाले मेसेजलाई ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ. एउटा प्रोडक्सन च्यानल्स, messages transmitted through production channels, messages transmitted through marketing channels. अनि अर्को messages originating from outside the organization which you don't have any control. Word of mouth. हाम्रो कम्पनीको बारे मान्छेले कसरी कुरा गरिरहेछ, what are their views. Recommendations from other customers are generally viewed as more credible. के एडभर्टाइज भन्दा पनि मेटलाइफको बारे भन्नु भन्दा तिम्रो साथीले आएर या कसैले आएर ए मेटलाइफ इज रियली गुड है भन्दाखेरि इट्स मोर क्रेडिबल. more credible than firm initiated promotional activities. Ad भन्दा पनि more powerful हुन्छ क्या त्यसको इन्फ्लुएन्स. सो एउटा क्लाइन्टले अर्को क्लाइन्ट कसरी ल्याउनु, रेफरेन्सिङ अदर पपुलर क्लाइन्ट्स अर कस्टमर्स अर क्लाइन्ट्स. भनौँ न त तपाईँले हाम्रै कस्टमरलाई भनौँ, तपाईँले अर्को कस्टमर हामीलाई ल्याइदिनु भयो भने युल गेट सर्टन इन्सेन्टिभ. सो एउटा इन्सुरेन्स पोलिसी होल्डरले मेटलाइफको या युनियन इन्सुरेन्सको उसले अर्को साथीलाई ल्याइदिन्छ. उसले साथीलाई कन्भिन्स गर्नु त इट्स इभन मोर गुड, मोर कन्भिन्सिङ. त उसलाई इन्सेन्टिभ दिने. त हाम्रो एजेन्टले भन्नुभन्दा उसको साथीलाई उसले भन्दाखेरि राम्रो उसलाई इन्सेन्टिभ दिएर उसलाई भन्न लगाउने. त्यस्तो वर्ड अफ माउथहरू पनि क्रिएट गरेको छ. अर प्रेजेन्टिङ द पब्लिसाइजिङ टेस्टिमोनियल्स, सेटिस्फाइड कस्टमर्सहरूको चाहिँ कोटेसन राखेर पब्लिस गरिदिने एडमा. सो वर्ड अफ माउथ पनि क्रिएट गर्नु पर्यो एउटा. त्यो भनेको चाहिँ नि आउटसाइड अफ द अर्गनाइजेसन ओरिजिनेट भएको मेसेजेसहरू हो क्या. त्यो जस्तो ब्लग्स हो. मलाई कुनै ब्याङ्कको सर्भिस राम्रो लाग्यो, होटेलको राम्रो लाग्यो भने म लेखिदिन्छु राम्ररी, फेसबुकमा लेखिदिन्छु. ब्लगै त हो. इट्स अ अनलाइन वर्ड अफ माउथ हो त्यो. कतिले त यो प्रडक्टको यो कम्पनीको सर्भिस कस्तो राम्रो छ भने ब्लगै बनाइदिन्छ, भिडियो नै राखिदिन्छ. यो रिजोर्टको स्टे वाज भेरी भेरी गुड एक्सपिरियन्स, मेमोरेबल. अनलाइन सोसल इन्टरेक्सन्स हुन्छ. आजकल त धेरै सजिलो, इच पर्सन इज अ मिडिया भइसकेको छ. यो कतिले एडिटोरियल कभरेजै गरिदिन्छ म्यागजिन्सहरूमा, यो रिजोर्टको बारे यस्तो छ उस्तो छ, दिस हस्पिटल इज रियली गुड, दिस कलेज इज रियली गुड. यु नो यो पब्लिसर इनिसिएटेड ओन कन्टेन्ट चाहिँ अबाउट द कम्पनी अर ब्रान्ड इन द फर्म अफ इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्ट्स आएर हेरेर होटेलमा बसेर पनि कलिम्स एन्ड आर्टिकल्स लेखिदिन्छ. दिज आर एडिटोरियल कभरेज भन्छ. यो भनेको चाहिँ नि मेसेजेस ओरिजिनेटिङ फ्रम आउटसाइड द अर्गनाइजेसन. वर्ड अफ माउथ, ब्लग एन्ड एडिटोरियल कभरेज. यो तीनवटा तरिकाबाट चाहिँ नि मेसेज चाहिँ ट्रान्समिसन हुन्छ है. यो फिगरमा हेर, यसमा के आयो तिमीहरूकोमा? सेकेन्ड लास्ट स्लाइड हो. के आयो म सोध्छु है यहाँ एक दुईवटा कुरा. के आयो भूमिका? त्यो के आयो स्लाइडमा? सोर्सेस अफ मेसेज रिसिभड बाइ टार्गेट ऑडियन्स. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट स्लाइड हो. यो लास्ट स्लाइड हो. अब यहाँ मलाई भन त कस्टमरलाई सर्भिस अर्गनाइजेसनले 3 वेजबाट मेसेज डेलिभर गर्न सकिन्छ. प्रोडक्सन च्यानलबाट मेसेज डेलिभर कसरी गर्न सकिन्छ रसाले भन त. प्रोडक्सन च्यानलबाट हाउ क्यान मेसेज बी डेलिभर्ड? फोटो हेरेर भन. Messages originating within the organization, messages originating outside the organization. So production channel but how can messages be delivered to audience? तीनवटा way भन त छिटो. The frontline staff, service outlet अनि self service delivering point. Exactly. अब डिबिनले भन हैन मार्केटिङ च्यानल्सबाट कसरी चाहिँ नि मेसेज डेलिभर गर्न सकिन्छ. मार्केटिङ च्यानल्सबाट, मार्केटिङ च्यानल्स फिगर हेरेर भन्ने हो.
मार्केटिङ च्यानल प्रोडक्सन च्यानल भनेको ओरिजिनेटिङ विदिन द अर्गनाइजेसन कम्पनीले नै इनिसिएट गरेको मेसेजेसहरू हो यो मार्केटिङ च्यानल्सबाट भन त छिटो केबिन छैन अर्को को केबिन इज नट देयर And your thing. हिमालय भन्छ हिमालय केबिन इज नट देयर हिमालय चाहिँ छैन छैन सर आशुतोषले भन त मार्केटिङ च्यानल्सबाट कसरी डेलिभर गर्न सकिन्छ हेलो सर के भन्नुभएको सर तपाईँले मार्केटिङ के भन्नुभएको च्यानल्स भन्नुभएको मार्केटिङ च्यानल्सबाट कसरी चाहिँ नि सर्भिस मेसेज डेलिभर गर्न सकिन्छ मार्केटिङ च्यानलबाट सर अब एड गराउने अनि त्यसपछि त्यो अब डाइरेक्ट मार्केटिङ सेल्स यो के अरे पर्सनल सेलिङ यिनीहरू सर बिटिएल एटिएलहरू गरेर कोभिड-19 को एड सर त्यो अवेरनेस वाला अर्गनाइजेसन हो त्यो डायग्राममा अब मेसेजेस ओरिजिनेटिङ आउटसाइड द अर्गनाइजेसन बाहिरबाट कसरी मेसेजहरू जाँदो रहेछ कम्पनीको के त्यसमा चाहिँ नि आस्थाले भन त आस्था वर्ड अफ माउथ ब्लग अनि मिडिया कभरेज हो यो कुरो नै हो यसमा एन्टायर च्याप्टरको भनेकै सोर्सेस अफ मेसेजेस रिसिभ बाई टार्गेट अडियन्स एउटा मेसेजेस ओरिजिनेटिङ विदिन द अर्गनाइजेसन प्रोडक्सन च्यानल्स एन्ड मार्केटिङ च्यानल्स अर्को मेसेजेस ओरिजिनेटिङ आउटसाइड द अर्गनाइजेसन यो तीनवटा यो तरिकाबाट अडियन्सेस विल बी रिसिभिङ सर्भिस आउटलेटको मेसेजेस दिस स्लाइड इज इम्पोर्टेन्ट अब लास्ट स्लाइड के आयो ब्रान्डिङ अफ सर्भिसेस लास्ट स्लाइड के आयो ब्रान्डिङ अफ सर्भिसेस हियर स्क्रिन तो भन लास्ट स्लाइड हो हेलो ब्रान्डिङ अफ सर्भिसेस सर्भिसलाई कसरी ब्रान्डिङ गर्ने त नम्बर 1 चारवटा कुरा छ नम्बर 1 कर्पोरेट डिजाइन स्ट्र्याटेजिज डिस्टिङटिभ एन्ड युनिफाइड भिजुअल एलिमेन्ट्स चाहियो इन ब्रान्ड इन्भाइरोमेन्ट मैले अघि नै भने स्ट्यान्डर्ड चार्टरको ग्रीन एन्ड ब्लूको टोनमा जान्छ एड पनि त उसको अफिसमा जाँदाखेरि ब्रान्चमा जाँदाखेरि इभन ब्लाइन्डर कर्टनहरू पनि ब्लू अर ग्रीन फर्निसिङ्सहरू पनि ब्लू अर ग्रीनको टोनमा जान्छ ब्रोचर्सहरू पनि ब्लू एन्ड ग्रीन मोस्ट अफ द थिङ्स युनिफाइड प्रेजेन्टेसन छ क्या युनिफर्म स्ट्यान्डर्ड्समा छ क्या फिजिकल फेसिलिटिजहरू इभन कर्पोरेट आइडिजमा पनि ब्लू र ग्रीनको लाइन हुनु पर्यो दिस इज कल्ड कर्पोरेट डिजाइन स्ट्राटेजी भिजिटिङ कार्ड लेटर हेड्स एन्भेलप्स होइन यो कुराहरूमा ब्लू र ग्रीनको टोनमा जान्छ एनसेलको पर्पल होला द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ एनआइसी एसियाको रेड एन्ड अर्को होला व्हाइट होला है यो एउटै टोनमा जानु पर्यो क्या सेन्चुरीको ग्रीन एन्ड येलो होला अर्को कुरो एडभर्टाइजिङ एन्ड प्रमोसन्समा पनि सर्भिस ब्रान्ड पोजिसनिङ कसरी गर्ने त स्ट्यान्डर्ड चार्टको एडमा कस्तो हेडलाइन छ भिजुअल कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त केयरिङको ट्रस्टवर्दिनेसको अनि अर्को डेभलपिङ एसओपी स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर्स भनेको म्याकडोनल्ड्सले हुन त आजको सर्भिस र भोलिको सर्भिस सेम हुँदैन त्यही पनि आउनासाथ कस्टमरलाई ग्रिड गर्ने टेबलमा गाइड गर्ने त्यसपछि कन्सल्टिङ गर्ने फुडको बारे अनि त्यसपछि अर्डर सर्भिस गरेर बिल दिएर प्लिज कम अगेन यो कुराहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड जुन आउटलेटमा जाँदाखेरि ग्रिड गरेर जाने बेलामा चाहिँ नि प्लिज कम अगेन थ्याङ्क यू फर कमिङ प्लिज कम यो एसओपी भन्छ कस्टमर आएपछि के गर्ने के भन्ने एभ्रिथिङ सुड बी स्क्रिप्टेड त्यो एसओपी अलिअलि चाहिँ नि मेड पनि गर्न सकिन्छ तर मोस्ट अफ द थिङ्स आर स्ट्यान्डर्डाइज सो कस्टमरले एउटा कन्सिस्टेन्ट सर्भिस पाउँछ क्या जुनै पनि आउटलेट जाँदाखेरि सो द्याट इज कल्ड डेभलपिङ एसओपी भन्छ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स अनि अर्को लास्ट पार्ट भनेको ब्रान्डिङ अफ सर्भिसेसमा ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ सर्भिस स्टाफ्स अन टेक्निकल एन्ड बिहेभियरल एस्पेक्ट्स हाउ टु बिहेभ विथ कस्टमर्स हार्ड एन्ड सफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स भनेको कस्टमरको सर्भिस प्रोसेसिङ कसरी गर्ने बिलिङ कसरी बनाइदिने द्याट इज टेक्निकल स्किल्स कस्टमरसित कसरी स्माइलिङली कुरा गर्ने बिहेभियरल एस्पेक्टमा ट्रेनिङ गर्न सक्यो भनेदेखि दिस इज अ रियली गुड सर्भिसको ब्रान्डिङ सो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ सर्भिस स्टाफ डेभलपिङ एसओपी स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर्स एडभर्टाइजिङ एन्ड प्रमोसन्स
and corporate design strategies. These are how services can be branded. Okay, you understand? Yes. Okay, thank you. यसमा केही छ भने let me know. केही सोध्नु छ भने म यो पठाइदिन्छु. Slide पहिला त्यो videos I'll try to send and then I'll send the slides. So if you have anything to tell me, अनि अब हामीले बिस्तारै अगाडि त बढिरहेछौँ. We are moving forward हैन. Now slowly I will अलिकति अझै कोर्स अगाडि जाओस् अनि एक्टिभिटिजमा we will be पुग्या छ आजको कुरा communication of services yesterday and today. Yes, sir. Okay. Okay, then attendance links Rashali Aba, you can come in the camera. I'll try to send it by the evening, Rasha. You only get the streaming on a time. Time टिफिन कहाँ गएछ हैन टिफिन त थियो पहिला अनि आशुतोष पनि भर्खर आएको टिफिन टेन्सनमा छ सर हजुर सर अनि म अहिले यही छु सर ए अहिले मैले सोधेको थिएँ अनि भूमिका ओके ओके उसले लिन्छ एटेन्डेन्स अब Okay guys, then if you have anything please ask. I'll be here. भइराछ बुझ्न चाहिँ मिलिरहेछ अलिकति भए पनि Are you understanding a bit? Have you been understanding? Yes, sir. Okay. What's the revision pack pani rakhaula? Okay, then thank you for today. Rasa has taken the attendance. Thank you for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you for your precious time, sir. Thank you. Hello? सकिहाल्यो